ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਮਲ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देवे और मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, आमीन सुम आमीन। दोस्तों इस वीडियो ਨੂੰ आखिर तक देखिया जे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ कोई खास करनियाँ चाह रहा मैं और तुहाडे नाल शेयर करनियाँ चाह रहा। साडे इस चैनल के उत्ते नवे आने वाले दोस्तों अगे गुजारिश है कि उन्होंने अगर चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लैन और घंटी के बटन भी दबा देन ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्होंने तक पहुँच सके। दोस्तों कल रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा और सऊदीया और आस पास जोड़े मुल्क ने उन्होंने अज रोज़ा रख लिया गया तो साडा कल तो शुरू हो रहा। रमज़ान शरीफ दे विच अल्लाह ताला नेकियां दा जड़ा ना अजर ज़्यादा कर दिंदा और नेकियां जड़ियां ने आम दिनां दी निस्बत वो भी ज़्यादा दित्तियां जांदियां ने। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। कब्रस्तान दे विचों गुजर रहे हैं, इस तो अगे जाके जिहड़ी मज़ीद गुफ्तगू तुहाडे नाल करने हैं। ते ए देखो भाई हरी जिहड़ा ना गोभी वढ़ रहे ने अपनी। इन्हां दे छोटे भाई साडे दोस्त सन और दुनिया तो रुखसत हो चुके ने। सिद्धी गल करन डे आ, असीं इकट्ठे हाकी खेडदे हुंदे सां। हाँ जी जा वक्त जो पूरा हो जाता इंसान का उदों फिर ज़ाहिर है जी दुनिया तो हर बंदे जाना है, रहना किसे नहीं इत्थे। नहीं मेहरबानी शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। भाई हरां ने नाल ही मैनूं दावत दित्ती है कि जनाब तुसीं गोभी लै जाओ खाण पकाउण वास्ते, ते मैं उन्हां दा शुक्रिया अदा कीता। है वे पिंड दियां बहारां कि सब्जी भावें किन्नी महंगी होवे लेकिन पिंड दे बंदे एक दूजे नूं जिहड़ा ना फ्री सब्जी दी ऑफर दिंदे ने। ए देखो एक साइड ते जिहड़ा ना प्याज लगे है, ए प्याज की फसल भी इत्थे लगी है और गोभी दी भी। गोभी वढ़दे तुहानूं पिछे दिखाया। तो दोस्तों गल करनी है चाह रहा सा कि असीं अपनियां खुशियां दे विच अपने बच्चों दी खुशियां दे उत्ते लखां रुपये ला दिंदे आ और लखां रुपये ला के भी खुश उस तरह नहीं हुंदे जिस तरह हर इंसान नूं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह कोई माड़ा बंदा आंदा है अपना दुख दस दावे ते असीं उहदे दुख दे विच शरीक नहीं हुंदे। मतलब इस तरह का कि अगर किसी का बच्चा बीमार है तो उन्होंने पैसों की जरूरत है तो असी फजूल कामां दे उत्ते पैसे बड़े ज़्यादा उजाड़ देने आ, लेकिन किसी माड़े की मदद करने वास्ते इन्ना हौसला नहीं रखते। रमज़ान शरीफ दे विच लोकी खुल डुल के इहो जिहे अच्छियां कामां दे विच हिस्सा लैंदे ने और अजर कमांदे ने। मैं भी यही कहांगा कि जिहड़े बंदे दिल दे कंजूस ने और रमज़ान शरीफ दे विच अपना दिल खुला कर लवो और 10 दुनिया 70 आखरत वाला जिहड़ा कंसैप्ट है ना उहदे ते अमल कर लवो। और 10 दुनिया 70 आखरत ये आम दिनां दे विच है, लेकिन जदों तुसीं समझ लो कि रमज़ान शरीफ दे विच कोई नेकी करदे हो तो उहदा अजर दुनिया दे उत्ते 70 गुना मिलदा वे। चल रहा पानी का है ने पिंड दियां बहारां, है उस ट्यूबवैल का पानी खेतों नूं लग्या है और खाल के जरिए जा रहा है। देखो तो दोस्तों साढ़े मुआशरे दे विच अक्सर ये गल्लां वेखने च मिलदियां ने कि बंदा जो बीमार हुंदा गरीब आदमी तो उन्होंने कोई दवाई वास्ते भी पैसे नहीं दिंदा,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਮਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜੀਏ ਫਸਲ ਨੂੰ? ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਨਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਦਾਵਰ, ਤੇ ਤਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੀਏ ਨਾਲ ਦੀਆ ਜਲਦਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਗਾਉਂ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਤਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਿਤਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਰੇਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।